and epsilon naught is equal to 8.85 into 10 to the power of minus 12 Coulomb square per Newton meter square. It is known as the absolute permittivity. ঠিক আছে, এপসাইলন আর কে বলে রিলেটিভ পারমিটিভিটি। ওকে, আচ্ছা, বেসিক্যালি দিস ল also accounts for the surrounding medium in which the charges are submerged. That is why the electrostatic constant, এই k টাকে you can tell it to be as the electrostatic constant. Okay, it depends upon the surrounding medium. Fine. Now, always the electrostatic force acts along the line joining the two charges. And if both are positive in nature, then they will be repulsive. Okay, and their magnitudes will be same. That is the scalar form, that is k q1 q2 by r square, and this is the scalar form of Coulomb's law. Okay, what about the scalar form of the vector form of Coulomb's law? Now, force is basically a vector, right? So I am considering the force experienced by the charge q1 due to the charge q2 to be F1, and the force experienced by the charge q2 due to the charge q1 is F2. Okay, then the vector form can be written as F is equal to, or F2 particularly is equal to k q1 q2 by magnitude of r cube into r vector. ঠিক আছে, তাহলে স্যার এটা ডট প্রোডাক্ট না ক্রস প্রোডাক্ট? ইফ ইউ আস্ক দ্যাট, দেন ইট ইজ এ ভেরি কনসেপচুয়ালি রং কোয়েশ্চেন। কেন? তার কারণ হচ্ছে এই পার্টটা তো স্কেলার, দিস ইজ দ্য স্কেলার পার্ট, and this is the vector part. আচ্ছা, এবার remember, always remember that F1 is always equal to minus F2. Okay, acha, now when I'm talking about force dependency on the medium, it is important to know this formula that epsilon is actually equal to epsilon naught into epsilon r. So if you consider this, your new formula for Coulomb's law is actually F1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square. Okay, now what is epsilon r also known as? It is also known as dielectric constant. Okay, now if I want to find the relation between the force between any two charges separated by a distance of r with respect to air and medium, what can I do? I can just write the formula. If air is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, and f of medium to be equal to 1 by 4 pi epsilon naught into epsilon r q1 q2
by r square, where epsilon r is the relative permeability of the medium. Then can I write this as 1 by epsilon r into F air, that is force, electrostatic force when it is surrounded by air. That means force when surrounded by medium is to force when surrounded by air will be equal to 1 is to epsilon r. Is it clear to everyone? Yes, And sir. remember, as epsilon r is always greater than equal to 1, force of medium, force when it is surrounded by medium will also be lesser than or equal to force surrounded by air. When will it be equal? When the medium is air itself, air or vacuum itself. So as per above analysis, we can state that in a medium, the force experienced by the two charges Q1 and Q2 decreases. But it can also be stated that the net force which this charge Q1 is putting on this charge Q2 remains same. Actually, no matter whichever medium the charges are placed. Why? Because the medium does not affect the charges that is present here, right? What happens? The Actually, force why? reduces. No. This- No, why? What I'm telling you is actually between these two charges, if you just isolate these two charges, if you consider them isolated, then the medium does not matter. Can you just give me one reason why? Actually, when you are putting two charges inside a medium, the atoms inside the medium will get polarized or will become dipoles. Rearrangement হবে বলে তাই। No, no, but rearrangement কেন? মানে what? See, remember what I taught you in today's morning class, যে আমাদের কোনো চার্জড পার্টিকেল আসলে চার্জিং হবে। এবার মিডিয়ামের যে অ্যাটমস গুলো আছে সেটা আইদার বাই কন্ডাকশন অর বাই ইন্ডাকশন, যে Q1 Q2 দুটো চার্জ, সেটার থেকে আইদার কন্ডাকশন হবে বা ইন্ডাকশন হবে। কার কন্ডাকশন বা হ্যাঁ ইন্ডাকশন হবে? সেই মিডিয়ামের যে অ্যাটম গুলো আছে তাদের, তাই তো? হ্যাঁ তাহলে সেই যে মিডিয়ামের যে অ্যাটম গুলো আছে সেইগুলো আইদার অ্যাজ ডাইপোলস থাকবে বা বেসিক্যালি চার্জেস থাকবে। তাদেরও কিছুটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স থাকবে তো, যেটা বেসিক্যালি এদের দুজনের মাঝখানে যে ফোর্সটা তাদেরকে অপোজ করার চেষ্টা করবে। ইন্ডিউস করলে কি হ্যাঁ হয়? পজিটিভ চার্জকে দিয়ে তুই যদি নিউট্রাল একটা বডিকে ইন্ডিউস করিস, কি হয়? নিউট্রাল বডিটা পজিটিভ কি? চার্জের পাশে মানে হ্যাঁ চার্জ ইনডিউস করা হয় তো পজিটিভ চার্জের পাশে মানে ওটা নেগেটিভ চার্জ গুলো আগে আর একদম দূরে নেগেটিভলি চার্জ হবে। পজিটিভ চার্জ হ্যাঁ তাহলে সেই নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল গুলো, সেই ইন্ডিউসড পার্টিকেল গুলো কি করবে? এই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটাকে অপোজ করবে, যেটা অরিজিনালি লাইক উইদাউট এনি মিডিয়াম বা এট ভ্যাকুয়াম আছে, ফ্রি স্পেসে যেটা আছে। দ্যাট ইজ ওয়াই দেখ, আমাদের যখনই মানে মিডিয়ামে থাকবে ব্যাপারটা, যখনই ব্যাপারটা মিডিয়ামে থাকবে সেটা কমে যাবে। কতটা কমবে? এই স্যার এই রেশিওতে কমবে। জায়গাটা আরেকবার বলবে মানে কেন? আচ্ছা 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 সাপোজ আমি, এটা একটা আমার কাছে মিডিয়াম, ধর ওয়াটার,
ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ওয়াটার, অ্যান্ড এটাতে বেসিক্যালি ওয়াটার মলিকিউলস গুলো এরাম আছে। নিশ্চয়ই এই স্ট্রাকচারটা পড়েছিস তোরা। আচ্ছা, এটা একটু কেমিস্ট্রি হয়ে যাচ্ছে যদিও, বাট একটু জিজ্ঞেস করেই নি, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল হিয়ার? So 109 120. হুম হুম, কি 109.25. 109 এক্সাক্ট ভ্যালু জানিস? কারেক্ট। না 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 না, এক সেকেন্ড, বন্ড অ্যাঙ্গেল জিজ্ঞেস করছি তো, 109 কেন হতে যাবে? Sir, 120. নো, 104.5. ইয়েস, 104.45, বা নর্মালি বলতে পারিস 104.5। এটা এবার হাইব্রিড, 109.2 তো কেমিক্যাল, মিথেন এটা। যাকে হ্যাঁ চল। এবার 9.2 কেন? এক সেকেন্ড, মিথেনের তো 9.5, মানে 109.5। হ্যাঁ মানে পয়েন্ট টু কোথা ওটা তো থেকে? মিথেনের। হ্যাঁ, তো ফিজিক্স সবাই করা। এখনো, সেটাও তো ফিজিক্সই হলো, ডাইপোলই তো। তো ডাইপোল তো ফিজিক্সের আন্ডারেই পড়ছে। হ্যাঁ মানে না, এই টপিকটা থেকে কেমিস্ট্রি লোকজন বলতে পড়ছে না, বুঝতেই পারছি। না না 11 কেমিস্ট্রি এর হচ্ছে কেমিক্যাল chemistry বন্ডিং হচ্ছে। হাইব্রিডাইজেশন পড়বি। হ্যাঁ, হয়ে গেছে হয়ে গেছে শিওর। শিওর। ছাড়, আচ্ছা এখন কোয়েশ্চেন করবো না তাহলে। যাই হোক, এবার আচ্ছা, এটা তো নর্মাল ওয়াটার, যদিও এটা একটু হালকা কেমিস্ট্রি হয়ে গেল, বাট অ্যাসিডিফাইড ওয়াটারের ডিফারেন্সটা কি এই নর্মাল ওয়াটারের থেকে? অ্যাসিডিফাইড ওয়াটারের ডিফারেন্সটা কি? আমরা যে বলি যে অ্যাসিডিফাইড ওয়াটার, সেটার মানেটা কি? H প্লাস আয়ন্স বেশি থাকবে ওটা সেই জন্য অ্যাসিডিক ওয়াটার। আচ্ছা, খুব সিম্পল কোয়েশ্চেন করছি। HCl গ্যাস ইজ নট এ অ্যাসিড। HCl প্লাস H2 যেটা সলিউশন হবে, দ্যাট ইজ এ অ্যাসিড। কেন? হাইড্রোনিয়াম আয়নস রিলিজ করে। এক্স্যাক্টলি। এবার অ্যাসিডিফাইং অফ ওয়াটার মানে হচ্ছে এই বন্ড গুলো বেসিক্যালি ভেঙে গিয়ে H প্লাস OH মাইনাস এরম ভাবে ব্যাপারটা থাকবে। এবার অলরেডি এই অক্সিজেন যেহেতু একটু ইলেকট্রোনেগেটিভ বেশি, ঠিক আছে, একটু এই বুলি করার স্বভাব আছে এই ছোট ছোট বাচ্চা বাচ্চা হাইড্রোজেন গুলোকে। হ্যাঁ, তো এদের থেকে চার্জটা কেড়ে কুড়ি নেওয়ার চেষ্টা করে সব সময়। কিন্তু যখন আমি আবার একটা পজিটিভ চার্জ এর কাছে আনবো, তখন কি হবে? দেয়ার উইল বি সাম ইন্টারাকশন বিটুইন দিস আয়ন্স। হ্যাঁ কি না? কি ইন্টারাকশন? আমি সেসবের ডিটেলসে যাচ্ছি না, বাট দেয়ার উইল বি সাম ইন্টারাকশন। হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ। এই যে ইন্টারাকশনটা যাই হোক না কেন, বেসিক নলেজ দিয়ে আমরা কি বলতে পারছি, তার মধ্যে একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স ক্রিয়েট করবে, দ্যাট উইল বি অপোজিং, that will be opposing to our original, that will hamper the original force, that is F air. যদি সেটা হ্যাম্পার করে তার মানে সেটা কমবে। কতটা কমবে? বাই দিস রেশিও। আচ্ছা। আচ্ছা, তার মানে the net force between the two charges decreases when the charges are submerged fully in a medium at the same separation.
Okay. Okay. Acha, tell me, can it happen that the force increases when two charges? I'm not saying that they have to be plus or minus or anything. I'm not mentioning them now. It can be of any two. You only answer whether what will be the charge on the particles. So will the force increase if I take two charged particles inside a medium? Can it happen? Can it be possible? Why? Hmm? Will the force increase? Yes or no? No. No. Sure. Yes, sir, it will increase. হ্যাঁ বল বল বল, এটা তো একটা ডিফারেন্ট আনসার, বল কেন? স্যার কেন কি চার্জ পার্টিকেল যদি সেম মানে চার্জ যদি সেম হয় তাহলে রিপালশন বেশি হবে, তো ফোর্সটা বেশি হবে। চার্জ বেশি হলে ফোর্স বেশি হবে, মানে চার্জ চার্জ সেম। সেম হলে আহ উম, দেখ, আমরা তো সেটা মানে অ্যাকচুয়ালি এক সেকেন্ড। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা। হ্যাঁ ঠিক আছে। আহ, হ্যাঁ, তো বেসিক্যালি আমি তো সেটা বলছি না, আমি বলছি যে বাইরে যা ছিল, ঠিক আছে, যদি মানে দুটো লাইক চার্জেস হয়, যে এক্সাম্পলটা আমি ধরেছি সেই হিসেবে তার ফোর্স, তার মানে কি বলবো, ফোর্সটা যা হবে আর কি, সেটা মিডিয়ামের মধ্যে কম হবে, আমরা সেটা দেখলাম। আমি তোদেরকে জিজ্ঞেস করছি, ইজ ইট পসিবল যে সেটা বেশি হবে? রিপেল করছে, অ্যাট্রাক্ট করছে, সেটা তোরা বলবি। একটু ভ্যালুটা ভেবে বল, ভ্যালুটা। তো ম্যাগনিটিউডটা যত বেশি হবে চার্জের, তো তত মানে ওটা বেশি ফোর্স দেবে তো। আরে আমি সেটা বলছি না। আমি বলছি তাহলে মিডিয়ামের ভেতরে তো কমছে। ইজ ইট পসিবল হ্যাঁ, যে কোনো এমন এমন কোনো কন্ডিশনে কি বাড়তে পারে ফোর্সটা? ইয়েস, বাড়তে পারে, তার কারণ আমি এখানে ফোর্সটা বাড়ার কথা বলছি, ম্যাগনিটিউড অফ ফোর্স বাড়ার কথা বলছি না। কেন বলছি? যদি আমার প্লাস কিউ থাকে মাইনাস কিউ টু থাকে, প্লাস কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু, তাহলে ফোর্স কি হবে? অ্যাট্রাকটিভ হবে। আরে অ্যাট্রাকটিভ হবে তো সবাই জানে, কিন্তু F1, ধর F1 এই দিকে হতো, যদি নেগেটিভ হতো, তাই তো F2 এদিকে হতো, তাহলে এই কেস এই কেসে কি হচ্ছে? নেগেটিভ হচ্ছে না? আরে যে কোনো একটা তো নেগেটিভ হবে, আমি তো এই পয়েন্টটা দেখ হ্যাঁ না, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। রিপালশনই হোক আর অ্যাট্রাকশনই হোক, যে কোনো একটা তো নেগেটিভ হবে। দ্য হ্যাঁ ট্রিক ইন দিস কোয়েশ্চেন ওয়াজ, আমি ম্যাগনিটিউড চাইনি, আমি জাস্ট পুরো ফোর্সটা চেয়েছি। যেটা মাইনাস হবে সেটার অ্যাকচুয়ালি ম্যাগনিটিউড তো কমে, তাহলে মাইনাস অফ দ্যাট ম্যাগনিটিউড কমছে, মানে তো অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা টেকনিক্যালি বাড়ছে, তাই না? মানে -10 থেকে -8 হচ্ছে। সো হ্যাঁ দ্যাট ওয়াজ দ্য ট্রিক ইন দিস কোয়েশ্চেন, যে আমি ম্যাগনিটিউড কথাটা ইউজ করিনি। তার মানে এখানে কিন্তু আমরা ম্যাগনিটিউড অফ মিডিয়াম ইজ টু ম্যাগনিটিউড অফ এয়ার, ফোর্স ইন এয়ারের কিন্তু কম্প্যারিজন করেছি, ঠিক আছে? এই এক্সাম্পলটার মানে এটাই উদ্দেশ্য ছিল, ঠিক আছে?
স্যার বলছিলাম যে আপনি যেখান থেকে স্টার্ট করেছেন ওই জায়গাটা একবার যাবেন, তাহলে আমি একবার স্ক্রিনশট নিয়ে নেবো। আরে রেকর্ডিং তো পেয়ে যাবি, আর এইখান ও থেকেই তো আচ্ছা স্টার্ট আচ্ছা, করবি সব। ঠিক আছে ঠিক এইগুলো আছে। হলো মোটামুটি, মানে আমার পুরনো স্টুডেন্টদের কাছে তো জানা জিনিস। আচ্ছা, এবার at least those who know what is a dielectric slab, what if I place two charges and dielectric slab between those charges? What will happen? Acha, what is a dielectric slab for those who don't know? Dielectric slab bolte, what I mean is any medium whose dielectric is different than air. Any medium that actually uh, should be non-conducting. It should be a non-conducting material. Okay. Now, if suppose you have two charges plus capital Q plus capital Q, you put a dielectric slab between them. ঠিক আছে? You put a dielectric slab between them. Then how will the original force change? Suppose the original force is F1 and the new force is F2. So what will be the magnitude of F1 is to magnitude of F2? Suppose I am considering that the distance of separation between these two is R, and the dielectric constant of this slab is epsilon R. একটু আগেই তো পড়ালাম, স্ক্রিনেই তো দেখতে পাচ্ছিস। 1:এপসাইলন আর। হ্যাঁ, স্ক্রিনেই দেখতে পাচ্ছিস আনসারটা সবাই। তাও আরে একই তো ব্যাপারটা। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। তার মানে we can state that on inserting a dielectric slab between two point charges, the net interaction between the charges will increase if the charges are of opposite sign and will decrease if the charges are of same sign. Okay. Next is limitations of Coulomb's law. Limitations of Coulomb's law. Okay. First limitation is it only works for point charges. Number one, it is valid only for point charges. Okay. So if we have two large স্যার আগের ওই conducting sheets, রেশিওটাকে কেও তো লিখতে পারি। কে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড, কে কেন? যে এটা তো হচ্ছে ওয়ান ডাইইলেকট্রিক বাই ফোর কনস্ট্যান্ট। পাই এপসাইলন নট, 1/4 পাই এপসাইলন নট এপসাইলন আর, ওইটা তো কে। হ্যাঁ। তাহলে ওইটা তো শুধু হচ্ছে 1/এপসাইলন আর। আচ্ছা তাহলে আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, সাপোজ আমার কাছে একটা কন্ডাক্টিং স্ফিয়ার আছে Q1, একটা কন্ডাক্টিং স্ফিয়ার আছে Q2, ঠিক?
হ্যাঁ স্যার। যখন যখন রেডিয়াস আমরা সবসময় কুলম্বস ল ভ্যালিড কোন সিচুয়েশনে? কুলম্বস ল ইজ ভ্যালিড in a situation where we consider them as point charges. When we consider them as point charges. Okay. Now, why I cannot like consider it to be the entire sphere? Acha, I'm just asking a question from class 11 physics itself. Why do we consider any body at the center of mass? Why do we consider any body at its center of mass? স্যার ওখানে রেডিয়াস অফ জাইরেশন মিনিমাম হয়। Okay. আরে তার কারণটা হচ্ছে যে যখনই মেকানিক্সে আমরা ও হ্যাঁ, আর কোনো আরেকটা বডি যে দেখি, ওখানে ওইটাতে ব্যালেন্স করলে ওটাতে অ্যালজেব্রিক সাম অফ ফোর্সেস ওটা জিরো হয়ে যায়। এটা হচ্ছে ক্লাস 10 এর এটা যাদের কাছে হ্যাঁ হ্যাঁ। কনসাইজ আছে ক্লাস 10 এর এটা লেখা আছে। অ্যাকচুয়ালি নিউটনের অ্যাজাম্পশন ছিল যে আমরা যে বডিজ গুলোকে কনসিডার করছি নিউটনিয়ান মেকানিক্সে, তাদের যে রেঞ্জ অফ মোশন বলতে কি বোঝাচ্ছে যে তাদের মোশনটা কত দূর হতে পারে, তাই না? রেঞ্জ অফ মোশন কথাটার মানে হচ্ছে যে কতটা এক্সটেন্টে বা কতটা ফ্লেক্সিবলি মোশনটা হতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে সাপোজ একটা বল, তার রেঞ্জ অফ মোশন কি? লিটারালি দ্য এন্টায়ার আর্থ or anything, any space, right? With the right amount of force সেটা আপ টু এনি ডিস্টেন্স যেতে পারে। 3টে ডাইমেনশনে যেতে পারে। হ্যাঁ, অফকোর্স। তাহলে ওর রেঞ্জ অফ মোশনের রেসপেক্টে ওর যে রেডিয়াস বা ওর যে সাইজ সেটা নেগলিজিবল। সেই জন্য আমরা কনসিডার করি দ্যাট দ্য এন্টায়ার মাস অফ দ্য বডি ইজ কনসেন্ট্রেটেড অ্যাট ইটস সেন্টার অফ মাস, ওকে, অ্যান্ড gravity acts on its center of gravity itself. Okay. So now tell me, why do we have to consider point charges in case of Coulomb's law? Like, আমি তো জাস্ট বোঝালাম যে দুটো কন্ডাক্টিং যদি স্ফিয়ার থাকে তাহলে সেটাকে পয়েন্ট চার্জে করতে হবে। স্যার ওই সেম কারণ টাইপেরই কনসেপ্ট, কারণ ওখানে আমরা মাসটাকে একটা পয়েন্টে ধরে নিচ্ছি, এখানে চার্জটাকে একটা পয়েন্টে ধরে ধরে নিচ্ছি, মানে পুরো বডিটাকে আমরা ধরছি না। না, এখানকার নর্মাল মাসটা সেন্টার অফ মাসটা মানে কোইনসাইড করে বলে তাই না, পয়েন্ট চার্জেস হচ্ছে। কোনোটাই নয়। তার কারণ সাপোজ এই দুটো কন্ডাক্টিং স্ফিয়ার আছে, টেল মি ওয়ান থিং, ইজ দিস the R in this case? Am I representing it correctly? No, sir. Acha, then tell me. সেন্টার থেকে সেন্টার ওই ডিস্টেন্সটা আর হবে। সেন্টার থেকে সেন্টার এই ডিস্টেন্সটা R হবে। কিন্তু তাহলে যদি আমি পয়েন্ট চার্জ এটাকে না কনসিডার করি, তাহলে তো এটাও ঠিক এটাও ঠিক, R1 R2 দুটোই সেন্টার দুটোই ডিস্টেন্স বিটুইন সেপারেশন অফ দ্য চার্জ, হ্যাঁ কি না? সো ইট ক্রিয়েটস আ কনফিউশন। দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা R1টাকে ধরি না, R2টাকে কারেক্ট রিপ্রেজেন্টেশন ধরি। বোঝা গেল?
হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ কেন স্যার। আমি পয়েন্ট চার্জ ইউজ করছি? ঠিক আছে, আচ্ছা। এবার সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে লিমিটেশন অফ স্ট্যাটিক চার্জেস। মানে এই যে চার্জেস গুলো, এগুলো যদি মুভ করতে শুরু করে উইথ হোয়াট এভার ভেলোসিটি ইট ইজ, সেটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি হতে পারে, অ্যাক্সেলারেশন হতে পারে, মানে ভেরিয়েবল ভেলোসিটি হতে পারে, বাট যখনই মুভ করছে তখন আর কুলম্বস ল ভ্যালিড থাকছে না। কেন? কেন থাকছে না কেউ বলতে পারবে? আজ সকালের ক্লাসে একটা ছোট্ট জিনিস বলে দিয়েছিলাম, স্যার যার কি কারণ হচ্ছে বললেন? এটা। কেন আমাদের কুলম্বস ল তো শুধুমাত্র স্ট্যাটিক চার্জেস এর জন্য ও অ্যাপ্লিকেবল। হ্যাঁ, কারণ নাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডেভেলপ করবে ইলেকট্রিক ফিল্ডের এক্স্যাক্টলি, সাথে, তো সেই জন্য কুলম্বস ল ভ্যালিড হবে। কুলম্বস ল কিন্তু এক্স্যাক্টলি। ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য ভ্যালিড। তখন তাহলে নেট ফোর্স কি হবে? নেট ফোর্সটা হবে যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স আর যে ম্যাগনেটিক ফোর্সটা থাকবে তার ভেক্টর সাম। যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটা থাকবে, যে যে ম্যাগনেটিক ফোর্সটা থাকবে, দুজনের ভেক্টর সাম উইল গিভ আস দ্য নেট ফোর্স বিটুইন দ্য টু মুভিং চার্জেস। ঠিক আছে, মানে ফর মুভিং চার্জেস F actual is equal to F electrostatic plus F magnetic। ঠিক আছে, at rest F magnetic equals to 0 implies that F actual is equal to F electric। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ওকে। নেক্সট হচ্ছে স্যার লাস্ট ইকুইলিব্রিয়াম। লাইনটা লিখছিলাম। ওকে, এক সেকেন্ড। Equilibrium of three particles under electrostatic forces। সাপোজ আমার কাছে তিনটে চার্জ আমি রাখছি অ্যালং এ পার্টিকুলার অ্যাক্সিস, দ্যাট ইজ দ্য এক্স অ্যাক্সিস। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে প্লাস এক্স অ্যাক্সিস। এই চার্জটা Q1, Q2, Q3, এদের মধ্যে ডিস্টেন্স অফ সেপারেশন R1 অ্যান্ড এই ডিস্টেন্স অফ সেপারেশনটা R2। ঠিক আছে, এবার conditions for which electrostatic equilibrium will be achieved for three charges। ওকে, আচ্ছা, আমাদের ফার্স্ট অ্যাজাম্পশন কিন্তু হচ্ছে দ্যাট দিজ আর অল স্ট্যাটিক চার্জেস। এটা কিন্তু আমার ফার্স্ট অ্যাজাম্পশন। আচ্ছা, কি কি কন্ডিশন হতে হবে? ফার্স্ট কন্ডিশন হতে হবে যে চার্জেস মাস্ট বি কোলিনিয়ার, মাস্ট বি কোলিনিয়ার। কোলিনিয়ার মানে কি? দ্যাট ইজ দে সেম লাইনে থাকবে। exactly they must lie on the
same line. Number 2, they must not be of the same sign. মানে তিনটেই যদি সেম সাইনের হয় তাহলে হবে না, তিনটেই প্লাস বা তিনটেই মাইনাস, এই সিচুয়েশনে কিন্তু কন্ডিশন আমরা এই ইকুইলিব্রিয়াম আমরা কোনোদিনই রিচ করতে পারবো না। দে মাস্ট নট হ্যাভ equal magnitudes and the equilibrium in this situation will always be unstable. ঠিক আছে? So always unstable. আচ্ছা, not in this situation. না, হ্যাঁ ঠিকই তো আছে, হ্যাঁ ঠিকই তো আছে। স্যার কি করে ইকুইলিব্রিয়াম আনস্টেবল? এবার বোঝাচ্ছি। না আনস্টেবল তো হতে পারে, কিন্তু মানে কিছু কিছু কেস থাকে না, মানে স্টেবল ইকুইলিব্রিয়ামও থাকতে পারে। মানে ধরে নিন দুটো মানে Q1 Q3 মানে পজিটিভ আছে আর Q2 টা মানে নেগেটিভ। নো, আচ্ছা সি থিঙ্ক কেয়ারফুলি। এই যে 0.4 এর ক্ষেত্রে স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম তখনই অ্যাচিভ হবে when I will have a restoring force that will bring back the particle if it is মানে shifted to some other distance r. মানে সাপোজ এই দুটো চার্জ আছে, ঠিক আছে, এবার এই যে চার্জ Q1 Q2, ঠিক আছে, এবার আমি যদি Q2 টাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে এইখানে নিয়ে চলে যাই, ঠিক আছে, আচ্ছা আমি সেম লাইনেই রাখি বরঞ্চ এটাকে, সেম লাইনে Q3টা বেসিক্যালি না লিখে Q2ই লিখছি, কারণ আমি সেম চার্জটাকেই জাস্ট মুভ করিয়েছি। For stable equilibrium, I will need a restoring force to bring back this particle back to its original position. ঠিক আছে? আচ্ছা, এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি কটা মানে সিচুয়েশন আমরা দেখতে পাই, ঠিক আছে? আচ্ছা, দুটোই Q2। হ্যাঁ কি বললি? আচ্ছা, বললেন না তুই তো কিছু বললি, আমি সেটাই জিজ্ঞেস করছিলাম, যাই হোক, ঠিক দুটোই আছে। কি Q2? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জাস্ট কি করছি যে এটাকে জাস্ট একটু মুভ করছি, আমি তিনটে চার্জের এগেনস্টে বলছি না, আমি বলছি যে স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম অ্যাকচুয়ালি মানে হচ্ছে যখন স্লাইট ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্রম ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন হয়, তখন একটা রিস্টোরিং ফোর্স দিয়ে যদি অরিজিনাল পজিশনে ব্যাক করাতে পারি, সেটাকে স্টেবল ইকুইলিব্রিয়ামের কথা বলা হয়। আচ্ছা, কেউ বোঝেনি এটা, আমি বুঝতেই পারছি, সবার না না মাথার না মানে না 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 বুঝিনি বুঝছি সে এয়ারপোর্ট থেকে ফ্লাইট টেক অফ করে গেছে এই কনসেপ্টটা। আচ্ছা, এখানে একটা ফিক্সড চার্জ Q1 প্লাস Q1, কিন্তু এটা ঠিক আছে, আমি সেম লাইনে অ্যাট এ ডিস্টেন্স আর আর একটা চার্জ রাখছি প্লাস Q2। কি ফোর্স এখানে আমরা এক্সপিরিয়েন্স করব? রিপালসিভ ফোর্স। রিপালসিভ ফোর্স মানে এটা তো দূরে সরে যাবে, হ্যাঁ আমি এটাকে নাম দিচ্ছি FE,
তাহলে সাপোজ দূরে সরে গিয়ে এখানে রিচ করলো এই প্লাস Q2টা, for stable equilibrium I will require a restoring force which you have learnt in SHM so that it comes back to its original position. যদি আমার রিপালশনের জন্য যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স ফোর্স যতটা দিয়ে ঠেলছে ততটা অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স দিয়ে যদি কোনো রেস্টোরিং ফোর্স এটাকে পুশ করে, তাহলে ওটা একটাই পজিশন মানে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে বা মিন পজিশনে স্টে করবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম। বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। তাহলে আনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম কি? আনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম স্যার মানে হচ্ছে অনেক কোয়েশ্চেন টোয়েশ্চেন দেখেছি যে বলে যে মিডলে যে পার্টিকেলটা আছে ওটা ওয়াই অ্যাক্সিস এর উপর ডিসপ্লেস করছে, তো আমি এটা ওই করাবো, আমি আজকেই করাবো। টোটাল এখানে কি কি সিচুয়েশন হয় বলছি। একটা সিচুয়েশন হয় যখন সাপোজ আমি দুটো চার্জের মাঝখানে একটা চার্জ রাখলাম, দ্যাট ইজ উইথ দ্য সেম সাইন। ঠিক আছে, সাপোজ আমি তিনটে মানে দুটো চার্জের মধ্যে একটা চার্জ রাখলাম উইথ দ্য অপোজিট সাইন। ঠিক আছে, সাপোজ আমি একটা কিউবের প্রতিটা কর্নারে একটা করে চার্জ রাখলাম উইথ দ্য সেম সাইন। ঠিক আছে, আবার একটা সিচুয়েশন, তোরা যদি কেউ রেজনি খালিডে ওয়াকার দেখে থাকিস বা জানিস যে এরকমও বই হয়, তো ওই বইটাতে একটা এক্সাম্পল আছে যেখানে আমরা দুটো চার্জ এক্স অ্যাক্সিসে রাখছি, একটা চার্জ ওয়াই অ্যাক্সিসে রাখছি, তো তার আমি এবার নেট ফোর্স অন ইচ অফ দ্য চার্জেস বার করতে হবে। আচ্ছা, এটা একটা। আর একটা হয় যেখানে তিন তিনটে চার্জ আমি ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেলের হিসেবে রাখছি, তখন তো কোনো মতেই ইকুইলিব্রিয়াম সেরম ভাবে অ্যাচিভ হবে না, বিকজ দে আর নট ইন দ্য সেম লাইন। কিন্তু আমরা তার মধ্যে যে কুলম্বস ফোর্স সেটা আমরা ক্যালকুলেট করা দেখব। কিন্তু আর একটা ইকুইলিব্রিয়াম দ্যাট অ্যাকচুয়ালি যে ইকুইলিব্রিয়ামটা আমরা একদিক থেকে স্টেবল বলতে পারি, সেটা হচ্ছে আমি যদি একটা চার্জ পার্টিকেলকে আমরা এসএইচএম এর মধ্যে ফেলি, তাহলে কি সেটা স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম হবে? আমি যদি একটা চার্জ না, পার্টি আচ্ছা, না। কেন? সেটা তো অসিলেট না, সেটা তো আমার আমি অরিজিন কোয়েশ্চেনটা আরেকবার পসিবল বলছি। হবে। Will a charged particle when it undergoes SHM be in stable equilibrium? রেস্টোরিং ফোর্স আছে বলে তো এসএইচএম করছে, তো হওয়া হওয়া তো উচিত। একটু ভেবে বল। আমি বলছি না যে কারোর আনসার এখনো ভুল। আরে ওটা তো ইকুইলিব্রিয়ামেই নেই। ইকুইলিব্রিয়ামের ফার্স্ট কন্ডিশনটা কি? মেইন পজিশনে থাকতে হবে। সেম না, লাইনে থাকতে হবে, তো ওটা তো কোলিনিয়ার হতে হবে। হ্যাঁ এসএইচএম এ সেম লাইনে কোন থাকতে হবে। জন্মে কোন এসএইচ, হ্যাঁ। এবার এসএইচএম এর ক্ষেত্রে যদি পেন্ডুলামের সিচুয়েশনটা আমরা দেখি, তাহলেও দেয়ার ইজ অ্যাকচুয়ালি লাইক ভেরি লেস চান্স যে ওটা কি বলবো ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে। পেন্ডুলামের কেসে তো থাকবেই না। একটা কেস আছে যেটা হচ্ছে স্প্রিং অ্যান্ড ব্লক সিস্টেম। ওই স্প্রিং ব্লক সিস্টেমে আন্ডার লটস অফ সার্কামস্ট্যান্সেস দেয়ার মে বি আ স্টেট ওয়্যার ইট ক্যান রিচ অ্যান ইকুইলিব্রিয়াম। ঠিক আছে, মানে এসএইচএম করতে করতে এসে সেটেল করে যাবে, মানে ইকুইলিব্রিয়াম এরকম। হ্যাঁ, কিন্তু তাতেও একটা সমস্যা আছে। কি সমস্যা কে বলতে পারবে?
স্প্রিং ব্লক কেসে তুই ভাব না, যেখানে ব্লকটা ছিল সেটা চার্জড, সেটা কি ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে কি থাকবে না? আমি বলছি যে সেটাও তো কোলিনিয়ার। আরে এখানে তো সেকেন্ড চার্জটাই নেই। স্প্রিং ব্লক সিস্টেমে তুই সেকেন্ড চার্জটাকে লাগাবি কোথায়? সেকেন্ড চার্জ না থাকলে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স কোথা থেকে উড়ে আসবে? যদি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সই না উড়ে আসে, তাহলে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়ামও আসবে কোথা থেকে? আচ্ছা, তাহলে আচ্ছা, এবার আমরা বরঞ্চ দুটো কেস দেখি। কেস ওয়ান, আমাদের একটা ইনিশিয়ালি একটা চার্জ আছে +Q1 অ্যান্ড সেম চার্জ আর এক সাইডে আছে +Q1। ঠিক আছে, এদের মিড পয়েন্টে একটা চার্জ আছে, সাপোজ সেটা হচ্ছে +Q2। ঠিক আছে, +Q2। আচ্ছা, এবার তাহলে আচ্ছা, এবার Q2 তাহলে ডিপেন্ডিং অন Q1 অ্যান্ড Q2, আমি তো বলছি এটা মিড পয়েন্টে আছে, মানে এদিকে আর হলে এদিকেও আর। ঠিক, তাহলে আমি যদি একটা একটা সাইডে বলি এফ, তাহলে সেই এফটা ম্যাগনিটিউড বা স্কেলার ভার্সনটা হবে কে Q1 Q2 ডিভাইডেড বাই 2R এর হোল স্কোয়ার। ঠিক, হ্যাঁ, হুম, তাহলে দুদিকেই সেম ম্যাগনিটিউডের ফোর্স থাকবে। উইল Q2 বি ইন ইকুইলিব্রিয়াম? yes sir. আচ্ছা, now if I say that Q2 has moved a distance x, Q2 has moved a distance x, then is it possible that they are in equilibrium? no sir. Okay, then actually there is a little part where you all went wrong. কারণ ভাব, ফোর্স তো আমাদের ভেক্টর, তাহলে এই কেসে ডাইরেক্টলি ইকুইলিব্রিয়াম না অ্যাচিভ করলেও, আমি কি বলতে পারি যে যদি ফোর্সের কম্পোনেন্ট গুলো ইকুয়াল হয়ে যায়, তাহলে ওর ইকুইলিব্রিয়াম অ্যাচিভ হয়ে যাবে, তাই তো? কিন্তু সেটা অ্যাকচুয়ালি আনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম হবে তো। হ্যাঁ, আনস্টেবল তো হবেই। না, আনস্টেবল তো এই ক্ষেত্রে সব কটাই, কারণ এখানে তো কোনো রেস্টোরিং ফোর্সের গল্পই নেই। হ্যাঁ, এবার দেখ, অ্যাকচুয়ালি আমরা এই এক্স ডিস্টেন্সে মুভ করলে কেন এটা স্টেবল হবে না? কারণ আমার এই ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টে তো দুটোরই ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট থাকবে, মানে যদি
আমি এই অ্যাঙ্গেলটাকে থিটা বলি, তাহলে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট থাকবে এফ কস থিটা, মানে আমি বলছি যে আহ, যদি এই লাইন বরাবর হয় এফ অ্যান্ড এই লাইন বরাবর হয় এফ, তাহলে এফ কস থিটা প্লাস এফ কস থিটা, মানে 2f cos থিটা। আর হরাইজন্টাল কম্পোনেন্টের এক সাইডে এফ সাইন থিটা। কেন এটা হলো? কারণ এটাও থিটা, আর অফকোর্স এটাও থিটা, অ্যান্ড এটাও হচ্ছে এফ সাইন থিটা। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাইন কম্পোনেন্টটা বেরিয়ে যাচ্ছে, কস কম্পোনেন্টটা থেকে যাচ্ছে। সেই জন্যে যদি আমাদের কস কম্পোনেন্টটাও জিরো হয়ে যায়, তাহলে ওটা ইকুইলিব্রিয়াম, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, কস কম্পোনেন্ট কখন জিরো হবে? 90 ডিগ্রি। 90 ডিগ্রি। থিটা কখন 90 ডিগ্রি হবে? ওটা যদি সেম লাইনে চলে আসলে, মানে দুটো Q1 আর Q2 টা যদি উঠে গেল উপরে, Q1 আর Q2 টা সেম লাইনে থাকলো, আর ও দুটো Q2 এর উপরে উঠে গেল। মানে বেসিক্যালি আমাদের ইনিশিয়াল কন্ডিশনটা যেটা বলছিস, তাই তো? যেটা আমাদের ফার্স্ট হ্যাঁ হ্যাঁ কন্ডিশন হ্যাঁ ছিল। হ্যাঁ 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 কারেক্ট, এক্স্যাক্টলি। কারণ তুই ভাব না, আমাদের কাছে এই পুরো যে অ্যাঙ্গেলটা আছে থিটা, এটা টোটালটা হচ্ছে 2 থিটা। মানে একটা অ্যাঙ্গেল 90, মানে 2 থিটা কি হবে? 180। তো আমাকে 180 ডিগ্রি হতে হলে তো কোলিনিয়ার হতে হবে। আরে হ্যাঁ ওয়ান স্যার। এইটটি ডিগ্রি মানে তো কোলিনিয়ারই আমাকে হতে হবে না? হ্যাঁ স্যার। হয়ে গেল, এটাই প্রুফ যে কেন ওটা উপরে গেলে ইকুইলিব্রিয়ামে থাকতে পারবে না। কারণ কারণ ওর কস কম্পোনেন্টটা কিন্তু অ্যাক্ট করতে থাকবে। তাহলে ইকুইলিব্রিয়ামে রাখার জন্য আমরা কি করতে পারি? আমরা একটা রেস্টোরিং ফোর্স দিতে পারি, দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু 2f cos থিটা। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে। আচ্ছা, সাপোজ আমি বলছি যে আমার কাছে একটা কিউব আছে। ঠিক আছে, আমার কাছে একটা কিউব আছে, যার প্রতিটা কর্নারে আমি একটা করে চার্জ রেখে দিচ্ছি। ঠিক আছে, কেস 2, একটা এরকম সাপোজ এটা কিউব ভয়েড হয়ে যাচ্ছে কেন? হ্যাঁ, এবার এই কিউবটার প্রতিটা কর্নারে আমি একটা করে চার্জ রেখেছি, প্রতিটা কর্নারে একটা করে চার্জ রেখেছি। আচ্ছা, আমি যদি অ্যাক্সিস গুলোকে এরম ভাবে ভাবি, যে এটা হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস, এটা হচ্ছে গিয়ে এক্স অ্যাক্সিস, এন্ড এটা হচ্ছে গিয়ে ওয়াই অ্যাক্সিস। ঠিক আছে, তাহলে এই অরিজিনটা হবে 0 0 0। এটা একটা কিউব, তাহলে প্রতিটা লেন্থ সেম হবে, প্রতিটা লেন্থ সেম হবে। তাহলে এই ডাইরেকশনে হবে 0 A 0, কারণ আমরা এইভাবে লিখি XY Z। আচ্ছা, এই পয়েন্টটা কি হবে? A A 0 0 0। 0। আচ্ছা, না,
এই পয়েন্টটা লেখার আগে বরঞ্চ এই পয়েন্টটা লিখি, এটা হবে 0 a, কারণ এটা জেড অ্যাক্সিসের ওপর আছে। দেখ যেগুলো ওয়াই অ্যাক্সিসের ওপর আছে, হ্যাঁ যেগুলো সরি, হ্যাঁ যেগুলো ওয়াই অ্যাক্সিসের ওপর আছে তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে 0, একটা এ, ঠিক আছে। যেটা এই এক্স অ্যাক্সিসের মধ্যে আছে তার একটা হচ্ছে 0, একটা এ। যেটা জেড অ্যাক্সিসের ওপরে আছে সেটা একটা 0, একটা এ। তার মানে কি তো বোঝাচ্ছে এই 0 0 ডিফারেন্সটা এ গুলো? হবে না? 0 0 এ নো, ও না না না, হ্যাঁ হ্যাঁ কারেক্ট কারেক্ট, 0 0 এ কারেক্ট, 0 0 এ। আচ্ছা, তাহলে এই পয়েন্টটা কি হবে? a 0 a, এই পয়েন্টটা কি হবে? এ এ এ, এটা কি হবে? এ এ 0, হুম, এই পয়েন্টটা কি হবে? 0 a a, তাই তো? এবার বেসিক্যালি আমার এই 8 পয়েন্ট চার্জেস, এগুলো সাপোজ সবই হচ্ছে প্লাস কিউ, 8 পয়েন্ট চার্জেস placed on corners of a cube of value plus q, ঠিক আছে, ভালো কথা। আচ্ছা, এবার উইথ রেসপেক্ট টু দ্যাট অফ দ্য অরিজিন, আমি ধরে নিচ্ছি এই যে অরিজিনটা আছে সেটা হচ্ছে ও, ঠিক আছে, অ্যান্ড তার রেসপেক্টে এই নাম্বারিং গুলো দিচ্ছে, সাপোজ এটা হচ্ছে 1, এটা 2, এটা 3, এটা 4, ঠিক আছে, এটা 5, 6, 7 অ্যান্ড 8 তো জাস্ট নেই, 0 থেকে 7। তাহলে এক এক করে আমায় বল, f01 কত হবে? আমি কিন্তু ভেক্টর ফর্ম চাইছি। কে কিউ স্কোয়ার বাই এ কিউব ইন্টু এ ভেক্টর। আচ্ছা, এ ভেক্টরটার ভ্যালু কি হবে ফর 0 1? a k cap। কারেক্ট, এ এ ক্যাপ। আচ্ছা, নাম্বার 2টা এখানে, তার মানে এর ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা ওই স্কোয়ারের মধ্যে ব্যাপারটা কিন্তু হচ্ছে, স্কোয়ারের ডায়াগোনাল যে লেন্থের, এর কাছেও কিন্তু সেই লেন্থেরই আরটা। তাহলে f02 এর, আমরা তো 8 পার্টটা তো কনস্ট্যান্টই থাকবে। এবার আমাকে বল a√2 হোল কিউব। a√2 হোল কিউব, কারেক্ট। ভেক্টরটা কি হবে? a a g cap plus a k cap। কারেক্ট, এ জে ক্যাপ প্লাস এ কে ক্যাপ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার f03 কে কিউ স্কোয়ার বাই ও3, মানে ওটা কিউবের ডায়াগোনাল কিন্তু, তখন what will be the r in this case and what will be the vector in this case? হুম, আরটা তো হবে √3 এর হোল কিউব, ভেক্টরটা ভেক্টরটা ai তো cap। করা ai উচিত। cap plus a k cap, ai cap plus a j cap plus a k cap। কারেক্ট। আচ্ছা, এরম ভাবে আমরা O4 O5 O6 O7 এই পেয়ার গুলোর জন্য বের করে নিতে পারবো, হ্যাঁ কি না?
তাহলে আমার এফ নেট কি আসবে? সামেশন অফ আই ইকুয়ালস টু 1 থেকে 7 এফ ও আই, that means it will be equal to sorry, k q square by a square 1 by 3 root 3 plus 1 by root 2 plus 1 into I cap plus j cap plus k cap bracket closed. This will be f net. Okay. Clear? মানে লাস্ট স্টেপটা কি হলো বুঝলাম না। আমি অ্যাড করে দিয়েছি তিনটে দিয়ে সিম্পলিফাই করে এটা ও আসছে। আমি আচ্ছা আচ্ছা, এটা স্টেপ গুলো আর করিনি, সিম্পলিফাই করে আসছে। মানে 7 অব্দি অ্যাড করি তো। হ্যাঁ, 0 1 0 2 হ্যাঁ 0 হ্যাঁ 3 ঠিক 0 আছে। 4 0 5 0 6 0 7। আমি আর 0 3 এর পর থেকে করে দেখালাম না, জাস্ট ও তোরা আচ্ছা পারছিস ঠিক। বলে, না পারলে করতাম। আচ্ছা, এবার সাপোজ তিনটে পার্টিকেলকে একটা টেবিলে রেখেছি, চার্জড পার্টিকেলকে। আচ্ছা দাঁড়া, ইকুয়েশনটা জাস্ট লিখেই দিই। টু পার্টিকলস A and B having charges Q and 2Q respectively are placed on a smooth table at a separation D. A third particle C is having charge minus capital Q is clamped to the table in such a way that particles A and B are at electrostatic equilibrium. Okay. Where should the charged be clamped? Where should the charge be clamped? For এটা